गुरु रूप साध संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार किरपा सदका ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 186 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰਾ ਲੁਤਫ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। गौड़ी महला पंजवां। कावण रूप तेरा आराधों कावण जोगले काया साधों। पंचम पातशाह ने भाव धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे ते किरपा कर रहे ने। साध संगत जी इस शब्द दे विच प्रश्नोत्तरी शैली अपनाई है। साडे वल्लों हो के गुरु महाराज ने प्रश्न किए ने, फिर उन्हां दा आप ही उत्तर दे के साडी जिग्यासा नूं पूरियां कीता। क्योंकि महाराज अंतरजामी ने साडे हिरदे दी अवस्था नूं जाणदे ने कि जिग्यासुआं दे मन विच किहड़े-किहड़े प्रश्न उठ सकदे ने। हुण गरीब नवाज मुखातब परमात्मा नूं होए ने, अपने निजी स्वरूप नूं होए ने कि हे परमात्मा जो दिसै सो तेरा रूप, जो संसार दे विच दिस रहा है वो सब तेरा ही रूप है, पर मैं हुण तेरे किहड़े रूप की सेवा करा। ये पशु पंछी भी तेरा रूप ने, मेरे परिवार के मैंबर भी तेरा रूप ने, ये मेरा दुश्मन भी तेरा रूप है, मेरा मित्र भी तेरा रूप है, ये पर्वत सागर ये सब तेरे ही रूप ने। हुण मैं तेरे किहड़े इहो जिहे रूप नूं जिहड़े देवी देवते पीर पैगंबर ये भी तेरा रूप ने, हुण तेरा किहड़ा रूप आराधा मैं, किहड़े रूप की आराधना करा। कावण जोगले काया साधो, हुण किहड़ा मैं योग आसन करा जिहदे नाल मैं अपने शरीर नूं वश च कर ला। काया दा मतलब अंतरी भाव है मन, क्योंकि मन किसी दे वश च नहीं है। परमात्मा मैनूं दसो, मेरे ते कृपा करो, मैं जिहड़ा है किहड़ा योग आसन है जिहदे करके मैं अपनी इह काया नूं अपने वश च कर लवां, साध लवां। कावण गुण जो तुझला गावों, मारा सारे गुण तेरे ने, जिन्ने गुण ने वो सारे तेरे ने, मेरे च तां कोई गुण ही नहीं। पर मैनूं हुण ये नहीं समझ आउंदी कि मैं तेरा किहड़ा गुण है जिहनूं लैके मैं तैनूं गावां, भाव तेरी सिफत सलाह करां। भाव वो किहड़ा गुण है जिहदे राही मैं तैनूं सुप्रसन्न कर सकां। कावण बोल पार ब्रह्म रिझावों, वो किहड़ा बोल है, वो किहड़े बोल ने जिन्हां करके मैं तैनूं खुश कर ला। साध संगत जी एक बोल वो हुंदे ने जिन्हां नाल असीं अपने दुश्मनां नूं मित्र बना लैंदे हां। एक बोल वो हुंदे ने जिन्हां राहीं असीं अपने मित्रां नूं दुश्मन बना लैंदे। बोलण तो ही पता लगदा है कि ये बाप पुत्तरे संबंध आपस दे विच नहीं। क्योंकि आपां स्टेशन जाने, बाजार जाने, आपां हज़ारां बंदिआं नूं देखदे हां, देखण नाल संबंध नहीं बनते। आपां ईवन के सत्संगीआं पुराने सत्संगीआं एक दूजे नूं मिलदे हां, एक दूजे नूं देखदे हां। जे किसी नाल साडी बोल बाणी ज़्यादा नहीं है, इट मीनज साडा उहदे नाल कोई संबंध वधिया नहीं है। जिहदे नाल असीं बोलदे हां, हੱਸदे हां, खेडदे हां, कई वारी टिचर मजाक भी करदे हां, दुख सुख भी साझा करदे हां, इहदा मतलब उस नाल साडे संबंध गूढ़े ने। परमात्मा नाल भी यही है, परमात्मा नाल असीं बोलदे नहीं, गुरद्वारे जाने आ जाके उहदी सुणदे भी नहीं, जे बोलदे आ तां सिर्फ अपनी मंग बोल के आ जन्ने उत्थे। जदों असीं परमात्मा नूं अपना समझ के
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਉਨੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਲਵਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਹਾਓ, ਕਵਣ ਸੋ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਕਵਣ ਸੋ ਵਿਧ ਜਿਤ ਭਵਜਲ ਤਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਵਣ ਸੋ ਤਪ ਜਿਤ ਤਪੀਆ ਹੋਏ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਕਵਣ ਸੋ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਖੋ ਲਵਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਉਸੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜ ਦਈਏ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਉਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਟੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਨੇ, ਤੋਤਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਮਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਬੀਜਿਆਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2-3 ਦਰਖਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਖੋ ਲਵਾਂ। ਗੁਣ ਪੂਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਕਾਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਇਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਣ, ਉਹ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15-15, 16-16, 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ,
ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਚ ਇਹ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ? ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਏ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਏ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਗੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨਦਾ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛੜਾਵੈ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੈ, ਮੋਹ ਪੈ ਫੁਨ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਬਲ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੀਏ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲ ਰਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਤਲਬ ਗਿੱਠ ਮੁੱਠੀਏ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 52 ਰੂਪ, ਭਾਵ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਚ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ
ਪੰਡਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਪੁੰਡਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛਲੀਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ 2.5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ, 2.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਪਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਇਆ ਭਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਤਾ, ਪਤਾਲ 'ਚ ਧੱਕਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਲਕਾ ਦੁਆਰ ਖਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਕਦਮ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਣਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਊ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, 7 ਘੜੀ ਜਾਂ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਕੋਡੀ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ ਤੂੰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ। ਚਲੋ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਖਾਵ ਸਕੈ, ਫੜ ਜੋਨੀ ਜੁੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੁਣ ਸਫਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਕੁ % ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੁ % ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਾੜ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ % ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, ਆਪਣ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣ ਦਰਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਗਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਬ ਜੇ ਤਾਂ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਗਰਭ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਗਰਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਗਰਬ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬੀਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਂ। ਜੇ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਣੇ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਜੇ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਣ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ? ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ MA ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਬਲ MA ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ PhD ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MD ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ AC, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਊਬਲਾਈਟਸ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਧੀ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣ ਦਰਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਖ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1000 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਿਸਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਨੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੁਪਈਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ। ਦਰਬ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਲਪਟਾਇਓ। ਇਹ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੁਭਾਏ ਮਾਨ ਆ। ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜੇ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਨ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਮਗਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਗਰ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੂੰਬਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੇ 100% ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ 5-7-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਸੀਨੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆ ਜਰਾ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਸੀਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਪਣ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਗਾ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਜ, ਇਹ ਮਿਲਖ, ਇਹ ਜਗੀਰਾਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛ ਫਟ ਵੇਲੇ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਮੁਕਲਾਵੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਗਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨਸਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ ਬੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਈਆਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣੀ ਪੜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਔਖੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਮੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਦਰੀ ਦੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਉਹ 40 ਥਾਵੇਂ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ DC ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DCO ਲੱਗਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਪ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਪ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਪ ਲੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੌਡੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵਜਰ ਸਿਰ ਪਰ। 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦੋ,
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 3 ਵਾਰੀ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਟੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ 100 ਦੀ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ, 90 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਦੀ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਸੌਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, 15 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, 20 'ਚ ਵੇਚਤੀ, 25 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ 90 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪਿੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ, ਦੁਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਮਚਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਧਨ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਫਿਰੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ 100 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਲਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ 12-12 ਇੱਕ ਵਿੱਚੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਆਪਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਾਈ। ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਚ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭੁੰਨਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦਰੜ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਖਾਵੇ, ਪਾਰਸੀ ਖਾਵੇ, ਈਸਾਈ ਖਾਵੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲਾ ਖਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
किन्ने बंदियां वास्ते वो चंगा, साडे वास्ते क्यों माड़ा है? क्योंकि साडे पिछले जन्मां दे विच संबंध उहदे नाल ठीक नहीं रहे, साडी किस्मत उहदे नाल उदां दी लिखी गई। महाराज ने सानू समझाया कि दद्दा दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा आपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवरजन। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਦਿਓਰ ਨੂੰ, ਸਾਂਢੂ ਨੂੰ, ਸਾਲੀ ਨੂੰ, ਸੱਸ ਨੂੰ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਖੜ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਵੈਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੂਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੁੰਡੀ ਕਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਕੌੜੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 100% ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕਰਖਤ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁੱਗੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 2 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗੁਣ ਨੇ। ਸੱਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 6 ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਸ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 6 ਔਗਣ ਗਿਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਜੋ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ 100% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਗਣਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਟਮੀਤ, ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ। ਆਪ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ, ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ, ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਸ਼ਮਦੀਦੰ ਫਨਾਏ, ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦੰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਸਭ ਫਨਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੇਤਨ, ਚੇਤਨ ਸਾਡੇ ਸਾਖ ਸਮਝਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ, ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ ਫੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦਾਮ। ਸੋਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ 3 ਭਰਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਤਾਂ 2 ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਜੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-4 ਆਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗਾ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਚੇਤਨ, ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਆਪਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪ ਨੇ ਹਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੜ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਰੁਪਾ, ਰੁਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦਾਮ, ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੈਵਰ, ਹੈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਗੈਵਰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ।
ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ, मैं 65 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਬੜੇ, ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸਕਾ, ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸਕਾ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰੱਖ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਗੋਦ ਪਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੁੜ ਜੂਗੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਪਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਗਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਠਰੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲ ਲਈ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਬਾਪ ਦਾ ਧਨ, ਜੋ ਠਾਕਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਐਸੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ, ਤਾਤੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 100 200 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੰਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮਸਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਬਈਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਗਾਦਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੰਦ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇਗੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਦਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਮਰਾਥੇ ਮਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟੇਕੇ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ, ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੀਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਜਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਮੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਨਾ, ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਫਲ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਓ, ਦੋਏ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੁੱਢਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਐਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਬਲਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਦੇਗ ਵੰਡਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਂਦੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਹ ਡੋਲਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਭੋਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਦਾਣਾ ਡੋਲਤਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੂਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਨਾਮ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਉਰੇ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੂਗੀ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਵਿਰਤੀ ਆਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਵਿਰਤੀ ਆਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਟੇਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਘੋਲ ਘਮਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ, ਮੈਂ ਜੀ DC ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ SSP ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਧਿਮਕਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਰੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਐਨ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਐਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਿਰਤ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਰਾਖਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬੇਕਾਰਜ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਕੂੜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਦੀ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
मैं अपने आप को पहचान लिया कि मैं नहीं हैगा, ये तू ही है। जो कई बार कलगीधर की बाणी पढ़ते हैं ना, वो कहते जिमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मकां तू ही, फिर अगे कहते तू ही 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 तू। उन्होंने कोई आ शास्त्रनामा पढ़ दो, छोटी जी बाणी उन्होंने, वो कहे तू ही तलवार है, तू ही ताबर है, तू ही बंदूक है, तू ही ढाल है, तू ही सारा कुछ है। क्या कमाल है यार। भाव महाराज झूठ बोलते हैं नहीं, साध संगत जी उन्होंने दिसदी जरे जरे च ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ बगैर कुछ दिसदा ही नहीं, उन्होंने जरे जरे च ਉਹੀ दिस रहा। वो तो कहने परमात्मा तू आप ये संसार बनाया, आप ये दो विरोधी ताकत बनाई ने, नेकी ते बदी, दोनों का जंग युद्ध भी तू आप करवा रहे हैं। ਆਪਾਂ पढ़ते हैं ना चंडी दी वार दी दूसरी पौड़ी, खंडा प्रथम साज कै सब संसार उपाया, बर्मा विष्णु महेश साज, कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध परबत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया, सुरजे दानो देवते तिन अंदर वाद रचाया, तै ही दुर्गा साज कै। दुर्गा कोई होर नहीं, उसे दी शक्ति है, कोई एक शक्ति है। जिवें मेरे 5 ਉਂਗਲਾਂ एक चीची है, एक आपां नूं रिंग फिगर कहने है ना, ओहदा एक तै ही दुर्गा साज कै, दैतां दा नाश कराया, तैथों ही बल राम लै, नाल बाणा दह सरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै, कंस केसी पकड़ गराया, बड़े बड़े मुन देवते, कई जुग तिनी तन ताया, पर किन्नी तेरा अंत ना पाया, किन्नी तेरा अंत ना पाया। ये कोई दुर्गा कहे, कोई काली कहे, कोई चंडी कहे, कोई भगवती कहे, कोई कहे, ये सारे उसे दियां शक्तियां दा ही नां ने। जिवें साडे वखरे वखरे अंग ने, कोई साडी अख है, कोई नक है, कोई बुल है, कोई दंद ने, कोई होठ ने, कोई बाहां ने, कोई ਉਂਗਲਾਂ ने, ये उसे दी शक्ति का ना है। ये सारा कुछ उसे ने ही पैदा किया होया। हुण कलगीधर कह रहे हैं भी सारा कुछ तू ही है, झूठ नहीं बोलते, उन्होंने दींदे ही, वो तो सिवाए कुछ दींदे नहीं। आ हुण ਉਂਗਲ की है, ये भी मैं ही हाँ, जे मैं ना होवां ਉਂਗਲ कित्थों होऊगी। मेरे सतगुरु अगे फरमा रहे हैं, अरे चरण रेण गुर की मुख लागी, अहम बुद्ध तिन सगल त्यागी। ਜਿਹਦੇ भी मत्थे दे उत्ते सतगुरु के चरणों की धूड़ लग गई ना, कहते उन्हें अपनी होम है सारी को छड़ती। साध संगत जी हालांकि सतगुरु ने लिखा होम है दीर्घ रोग है, सब तो बड़ा रोग होमे है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होमे के कारण ने, ये ईर्खा द्वेष होमे के कारण ने, ये बेईमानियां सी होमे कारणे करते हैं। महाराज कहते भाई, कहते मेरी सारी होमे खत्म करती महाराज ने, ऐसी धूड़े मत्थे ते लगी अजे मेरे ते, पता नहीं वो बड़ा भागा दिन किद्दे आएगा जिदे साडे भी मत्थे ते सतगुरु के चरणों की धूड़ इन्नी भावना नाल लगेगी। तेना देख मन चाओ उठंदा, हौ कद पाई गुण तासा। रंग रतड़िया नूं देख के मन च चाओ हुंदा भी महाराज किते मैनूं भी। पंजाबी दी अखावत है, कहते ताए दी धी चली मैं क्यों रहा कली, ताए दी धी डोली चढ़ी है, तो हुण जिहड़ी चाचे दी कुड़ी है ना, उहदे मन च भी चाओ आउंदा है, मैं भी आ चूड़ा जा पावांगी, मैं भी डोली च बैठांगी, मैं भी ऐ करांगी, मैं भी वो करांगी। हुण रंगिया होइआं दीआं गल्लां तां सुणदे आ, साडे भी मन च वो परमात्मा दे प्यार दी डोली च बैठण दा चाअ तां पैदा हुंदा है, पर अजे डोली च बैठण वाले गुण नहीं हैगे। छोटी जी कुड़ी है ना, अजे 2-4 साल 5 सालां दी, वो भी बिंदी जी आपदी माँ वाली लाउंदी है, चूड़ियां जिहां पाउंदी है, वो भी करदी है, हुण शिंगार तां भी करदी है, पर अजे पति दे काबिल बनने दे वास्ते उहनूं समा लगना है। बिल्कुल उही हाल साडा है। चाअ जा तां असीं भी करदे हां, पर अजे साडे च मैच्योरिटी नहीं आई कि असीं पति नूं खुश कर सकण दी साडे च समर्था होवे। मेरे गरीब नवाज कहने सारियो हमें खत्म हो गई, गुर का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा। हुण गुरु का शब्द लग गया मिठा। साध संगत जी कई बार सोच रहे हैं सतगुरु किते ऐ खाली तो नहीं दुनिया तो तुर जाएंगे, भी किते यह काम क्रोध च गोते खाते तो नहीं इस दुनिया तो विदा हो जाएंगे किते। मेरे दातिया कृपा कर, लाइया तो तोड़ नवाई, छड़ के ना जावी। मेरे गरीब नवाज जे बांह पकड़ गया, ये 5 ककारी वर्दी बख्शी है, यदी लाज तूं रखनी है, यदी बिरद की लाज तू रखनी है, कृपा करनी। बाणी पढ़ते हैं जिवें कपाह चों कुत्ता कढ़ी दा ना, फड़ 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 करके बस नितने कढ़ता जी। कोई कदे रस नहीं आउंदा, कदी मन नहीं टिकिया चाहुंदा,
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੜਭਾਗਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਮਨ ਮਿੱਠਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ? ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਗਤਨ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਆਣ ਸਾਧ ਸਭ ਫੀਕਿਆ ਕਰ ਨਿਰਨਉ ਡੀਠਾ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਆਰੇ ਦੀ ਤੇਜ ਧਾਰ ਵੀ ਉਸ ਮਠਿਆਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਦੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਠਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਣ ਨਾ ਘੋਲ ਸਕਣ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਠਿਆਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਠਿਆਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਲਾਜ ਰੱਖ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਤੇ ਮੋਹਿ ਡੀਠਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਤਲਬ ਘਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਘੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਘੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਘੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਘੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਘੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਘੋਲੀਓ ਜਾਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਘੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇਦਾਵਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੜੀਕ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਪਗਾ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ ਚੂਸੀਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁਲਫੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਤੀ ਮਿੱਠੀ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਡ ਲੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਗੁਣਾ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
10 ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ